Good morning, students. Now we are going to see about the 11th standard physics unit 2 kinematics. In this lesson we will learn about the topics 2.11.4 to 2.11.5 11.6. Okay, now let us see the topics. First, we are going to see about introduction to radius, degree and radians. Okay, introduction to degree and radians. What is degree and what is radian? அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். In measuring angles, there are several possible units used. அதாவது ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணும்போது நிறைய பாசிபிள் யூனிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பட் மோஸ்ட் காமன் யூனிட்ஸ் ஆர் டிகிரி அண்ட் ரேடியன்ஸ். இது மோஸ்ட்டாக நம்ம இது நிறைய ஆங்கிளில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் டிகிரி ரேடியன்ஸ் பண்ணி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ரேடியன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் மெஷரிங் ஏரியா. வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ரேடியன்ஸ்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த 2 மார்க்கில் வரலாம். Radians are used in measuring area, volume and circumference of circles and surface area of the spheres. இதெல்லாம் வந்து uses of radians. The radian describes the planar angle subtended by a circular arc. Circular arc at the center of the circle. It is defined as the length of the arc divided by length radius of the arc. லெங்த் ஆஃப் அந்த ஆர்க் அப்படின்னா வட்ட வில்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபிகரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த நம்ம எல்லோ கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா, லைன்னா சென்டர்லேருந்து அந்த ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது இல்லை. அதாவது அது சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் அந்த ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து ஆர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்க்கோட லெங்த்தையும் ரேடியஸையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா எவ்வளோ ரேடியன் இருக்குன்னு கிடச்சிடும். அப்போ ஒரு ரேடியன் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா அந்த லெங்த் ஆஃப் த ஆர்க்கும் லெங்த் ஆஃப் த ரேடியஸும் எப்போ வந்து சேமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னது 1 ரேடியன். சரியா? 1 radian. Radian describes the planar angle subtended by a circular arc at the center of the circle. It is defined as the length of the arc divided by the radius of the arc. 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc that is equal to the length of the radius of the circle. This is known as this is shown in figure 2.44. Degree is a unit of measurement which is used to determine the size of the angle. Size of the angle measure பண்ணுறதுக்கு just வந்து degree யூஸ் பண்ணலாம். When the angle goes to all the way around in the circle, the total angle covered is equivalent to 360 degree. Thus the circle has 360 degree. So in terms of radians, the full circle has 2 pi radians. Okay, அப்போ 360 degree is equal to 2 pi radians. So finally we get 1 radian is equal to 57.27 degree. 51 radianங்கிறது எவ்வளோ? 57.27 degree. Then angular displacement. இப்போ angular linear displacement நமக்கு தெரியும். The shortest distance between the 2 points is what லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன? ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோ அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். தட்ஸ் ஆல். சரியா? ஏன்னா அது வந்து லீனியராக இருக்கும், இது வந்து ஆங்குலர் பாத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த ஆங்கிளை கணக்கில் எடுத்துக்கும். அதுதான் வித்தியாசம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேவா? கன்சிடர் எ பார்ட்டிகல் ரிவால்விங் அரவுண்ட் அ பாயிண்ட் O in a circle of radius r. Let the position of the particle at time t is equal to 0 be a. t is equal to 0ங்கிற டைமில் அது ஏங்கிற பொசிஷன்லையும் t is equal to tங்கிற டைமில் at the time t it is the position bங்கிற டைம்லையும் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா then the angle described by the particle about the axis of rotation in a given time is called the angular displacement. The angular displacement is equal to what? The angle AOB is equal to theta. The unit of the angular displacement is radian. ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியன். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இது 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். தென் the angular displacement theta in radian is related to the arc length and radius r as theta is equal to s by r. அப்போ லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கும் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கும் இடையில இருக்கிற ரிலேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தீட்டாங்கிறது லீனியர் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் எஸ்ங்கிறது லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்க அந்த ரிலேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர். அப்போ எஸ்ங்கிறது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ தீட்டா. எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ தீட்டா. Then angular velocity, the rate of change of angular displacement is called angular velocity. இதுவே linear velocity பார்த்தீங்கன்னா the rate of change of just a displacement, angular displacement இல்ல linear displacement is called the linear velocity. Okay, if theta is the angular displacement in time t, then the angular velocity omega is equal to limit till t tends to 0.
தட் மீன்ஸ் டெல்டான்னு வந்துட்டாவே தட் இஸ் வாட் ஸ்மால் அப்படின்னு அர்த்தம். டின்னு வந்துட்டாலே அது ஸ்மால்னு தான் அர்த்தம். அப்போ லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0, டெல்டா தீட்டா டிவைடட் பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி தீட்டா டிவைடட் பை டிடி. Okay, the unit of angular velocity is radius per second, radian per second. So the direction of the angular velocity is along the axis of rotation following the right hand rule. This is shown in figure. ரைட் ஹேண்ட் ரூலை பேஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா அதோட டைரெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். ஓகேவா, மேல் நோக்கி அந்த மேலே பார்த்து என்ன பண்ணுது, அந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி போகுது அப்படின்னா இந்த டைரெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் இருக்கும். The unit of the angular velocity is the radian per second. So the direction of the angular velocity along the x-axis of the rotation following the right hand rule. So the path எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். இதுவே ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன்வெர்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா clockwise directionல அது இருக்கும். ஓகே, தென் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். இப்போ லீனியர் ஆக்சலரேஷன் என்னது, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி. லீனியர் வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் வாட், லீனியர் ஆக்சலரேஷன். ஸோ அந்த லீனியர் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு ஆங்குலர்னு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது. அதே டெஃபினேஷன் தான். இந்த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆல்ஃபா, rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Alpha is equal to d omega by dt. The angular acceleration is also a vector quantity which need not be in the same direction. அது வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகலாம், வெலாசிட்டி குறையலாம். டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக வெலாசிட்டி எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம். அக்கார்டிங் டு த வேரியேஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி அந்த டேர்ம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாறும். ஓகே, அப்போ அதை வந்து நீங்கள் அதை மனசில் வச்சுக்கணும். அப்போ குறைஞ்சிது. இப்போ நீங்கள் லீனியர்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமை பேஸ் பண்ணி வெலாசிட்டி குறைஞ்சிதுன்னா அது டீசலரேஷன். டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இதில் வந்து என்ன இதுக்கு வந்து அதை நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும். இந்த ஆங்குலர் இது வந்து ஆக்சலரேஷன் தான் பேர். ஆனால் வந்து டைமை பொறுத்து அது எப்படி வேரி ஆகுதுங்கிறத கவனிச்சுக்கணும். இந்த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஆல்சோ a vector quantity which need not be in the same direction as angular velocity அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தென் tangential acceleration. Consider an object moving along the circle of radius r and the delta t, the object travels an arc distance del s. சரியா, அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் டெல்டா டீங்கிற ஸ்மால் டைமில் அது எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ ஸ்மால் தீட்டா வந்து கடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் என்ன அப்படின்னா டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. the delta s can be written in terms of delta theta as delta s is equal to r into delta theta. அப்போ delta s divided by delta t is equal to r into delta theta divided by delta t. So the time limit delta tends to 0. The above equation can be written as அப்போ டைம் லிமிட் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன மாறிடும், டி அப்படிங்கிற டேர்மில் மாறிடும். அப்போ டிஎஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா. எதுக்காக ஒமேகா போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா டெல்டா டி டிவைடட் பை டெல்டா தீட்டா டிவைடட் பை டெல்டா டிங்கிறது ஒமேகா. ஓகேவா, அப்போ டிஎஸ் பை டிடி என்னவாகும், தட் இஸ் நத்திங் பட் வாட், லீனியர் வெலாசிட்டி. அப்போது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம். அப்போது லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த ரிலேஷனை நீங்கள் கொண்டு வாங்க, ப்ரூஃப் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் இந்த 4 ஈக்குவேஷன் எழுதாமே போதும். ஓகேவா, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8. ஓகேவா, ப்ளஸ் 2 அந்த ஃபிகரோடு நீங்கள் அதை முடிச்சுக்கணும். தென் which gives the relation between the linear speed and the angular speed. So the direction of the linear velocity is tangential to the circle, whereas the direction of the angular velocity is along the axis of the rotation. அப்போ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ரொட்டேஷன்லையும் லீனியர் வெலாசிட்டி டேஞ்சென்ஷியலாகவும் என்ன பண்ணுறாங்க, மெஷர் பண்ணுறாங்க. த ரேடியஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெப்ரசன்டட் பை a vector r vector directed radially from the center of the circle. Then equation 2.3.8 is true only for the circular motion. எப்போ வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சர்க்குலர் மோஷனுக்கு மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும். இன் ஜென்ரல் த ரிலேஷன் பிட்வீன் த லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் given by v vector is equal to omega vector into r vector. For circular motion, the equation 2.39 reduces into 2.38. circular motion இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி எடுத்துக்கணும்,
எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா 2.38 எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் த ஈக்குவேஷன் 2.38 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வி கெட் ஆர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட்னா நம்ம அதை என்ன பண்ண தேவையில்லை, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் டிவி பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு டி ஒமேகா பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஆல்ஃபா. இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டிவி பை டிடி அதாவது என்னது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு சின்ன விஷயத்த ஒரு பெரிய விஷயத்தை சின்ன விஷயமா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. சிம்பிளாக சொல்லணும் அதுதான். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் த ஈக்குவேஷன் 2.38 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி பை டிடி ஆஃப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு, ஏன்னா ஆரை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. சரியா, அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால டைமை பொறுத்து என்ன ஆகாது, வேரி ஆகாது. ஸோ ஆரை வெளியே வச்சுட்டு டி பை டிடி ஆஃப் ஒமேகா. அப்போ டி ஒமேகா பை டிடிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா. ஓகே, அப்போ dv by dt is the tangential acceleration is denoted as at. tangential tங்கிறது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா atங்கிறது tangential acceleration. d omega by dt is the angular acceleration, that is alpha. This equation can be written becomes at is equal to r alpha. at is equal to r alpha. Then the tangential acceleration at experienced by the object in circular motion in shown in figure. ஏசிங்கிறது 0லேருந்து அந்த ஆர் எவ்வளோ தூரம், அந்த ரேடியஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஏசி. அதை உள்நோக்கி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிலேட் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஏடிங்கிறது டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சிலரேஷன், அதாவது அதோட டேஞ்சென்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுது, அதை ஆக்சிலேட் பண்ணுது. ஓகேவா, அப்போ 2 ஆக்சிலரேஷன் படிச்சிருக்கோம். அப்போ அந்த 2 ஆக்சிலரேஷனை நீங்கள் ரிசல்டன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா resultant acceleration சொல்லுவாங்க. இந்த note that the tangential acceleration is in the direction of linear velocity. linear velocity எல்லாம் இருக்கும். Then circular motion where the point object is moving on a circular path with constant speed. Underline பண்ணிக்கோ, with constant speed it covers equal distance on the circumference of the circle is equal intervals of time. Then the object is said to be in uniform circular motion. This is shown in figure. அப்போ பர்டிகுலர் டைமில் அது பர்டிகுலர் என்னது வெலாசிட்டியில் போயிட்டுருக்கு, பர்டிகுலர் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா, பர்டிகுலர் தூரத்தில் தான் போயிருக்கு அப்படின்னாவே அது என்னது சர்க்குலராக போயிருக்கு. அது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தென் in uniform circular motion the velocity is always changing. But speed remains the same. Velocity change ஆனாலும், velocity means what, the மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகும். சரியா, ஆனால் ஸ்பீட் வந்து என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. ஃபிசிக்கலி இட் இம்ப்ளைஸ் தட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வெலாசிட்டி வெக்டார் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். and only the direction changes continuously. சரியா, இப்போ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் டைரக்ஷன் மட்டும் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும். எந்த இடத்துல, இன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில். சரியா, circular motionல the velocity changes in both speed and direction during the circular motion we get non-uniform circular motion. இது நமக்கு தெரிஞ்சதான். அப்போ வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகுது, டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம். தென் சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன். சென்ட்ரிபீட்டல் அப்படின்னாவே மையத்தை அதாவது சென்டரை நோக்கி அப்படின்னு அர்த்தம், சென்டரை பார்த்து அப்படின்னு அர்த்தம். as seen already in uniform circular motion the velocity vector turns continuously without changing its magnitude as shown in figure. ஓகேவா, அப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனாகவே நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டோம். அதாவது ஸ்பீட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும், சேஞ்ச் ஆகாது, டைரக்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகேவா, அப்போ அந்த வெலாசிட்டி என்ன இருக்காது, சேஞ்ச் ஆயிருக்காது, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நோட் தட் த length of the velocity vector is not changed during the motion, implying the speed remains constant. ஸ்பீட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது அது ஏற்படுத்துகிற கோணம், அதாவது அந்த v1 v2 அண்ட் டெல்டா v அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது, எல்லா இடத்துலையும் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்கும். இது யூனிஃபார்ம் மோஷனில். Even though the velocity is tangential at every point of the circle, the acceleration acting towards the center of the circle, this is called the centripetal acceleration. So it always points towards the center of the circle. This is shown in figure. The centripetal acceleration is தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்காங்க. ஓகேவா, அப்போ r1 r2 டெல்டா ஆருங்கிறதும் v1 v2 டெல்டா vங்கிறதும் என்னவா இருக்கும், எப்பயுமே யூனிஃபார்ம் மோஷனில் சேமாக இருக்கும்.
சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Then the direction or position of the velocity vector shift through the same angle in a small interval of time. So the as shown in figure, in the uniform circular motion, யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வந்துட்டாவே ரேடியஸ் எல்லா இடத்துலையும் சேமாக இருக்கும் and velocity is also same if the particles moves from the position vector r1 to r2 and the displacement is given by the delta r is equal to r2 minus r1 and the change in velocity from v1 to v2 is given by delta v is equal to v2 minus v1. ஏன்னா எந்த ஒரு நேரத்தில் என்ன ஆகாது, வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகாது, அதோட ரேடியஸ் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ த மேக்னிடியூட்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டெல்டா ஆர் அண்ட் டெல்டா வி சாட்டிஸ்ஃபை த ஃபாலோயிங் ரிலேஷன். ஓகே, அப்போ டெல்டா ஆர் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா வி பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா. எதுக்காக அந்த நெகட்டிவ் சிம்பிள் அப்படின்னா த நெகட்டிவ் சைன் இம்ப்ளைஸ் தட் த டெல்டா வி பாயிண்ட்ஸ் ரேடியலி inwards direction. Okay, towards the center of the circle. So இதை வந்து எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா வியை மட்டும் டெல்டா வியை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிட்டு அந்த வியை மட்டும் என்ன பண்ணுறோம், அந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி இன்டூ டெல்டா ஆர் பை ஆர், ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா வி பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை ஆர் இன்டூ டெல்டா ஆர். ஏ ஆக்சலரேஷன் சொன்னாவே என்னது, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டைமை பேஸ் பண்ணி அப்போ டெல்டா டிங்கிற விஷயத்தை நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஆக்சலரேஷன் டெல்டா வி டிவைடட் பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை ஆர் இன்டூ டெல்டா ஆர் பை டெல்டா டி. ஸோ ஃபைனலி வி கெட் வாட், மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர். இப்போ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா அப்படிங்கிற ரிலேஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ வேர் ஒமேகா இஸ் த angular velocity of the particle about the center, then the centripetal acceleration can be written as a is equal to minus omega square r. Omega square r. The magnitude of the centripetal acceleration is constant for uniform circular motion, but the centripetal acceleration is not constant but takes different directions during the motion. Okay. Now let us see the non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion என்னது, எந்த டைமில் வேணாலும் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வேணாலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகும், வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது இந்த சர்க்குலர் பாத்தில் அது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். சிம்பிளாக அவ்வளோதான். The speed of the object in circular motion is not constant. Underline that. It is not constant and we have non-uniform circular motion. For example, when a bob attached to the string moves in a vertical circle, moves in a vertical circle of the speed of the bob is not same at all the time. Whenever the speed is not same in the circular motion, the particle will have both the centripetal and change in tangent. எப்போ வந்து ஸ்பீடு வந்து சேமாக இல்லாமல் இருக்கோ அந்த இடத்துல எத்தனை ஆக்சலரேஷன் ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா சென்ட்ரிபீடல் ஆக்சலரேஷனும் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிற 2 ஆக்சலரேஷன் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அப்போது யூனிஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சென்ட்ரிபீடல் ஆக்சலரேஷன் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். ஓகேவா, இதுவே நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சென்ட்ரிபீடல் ஆக்சலரேஷனையும் வச்சுருக்கோம் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிற 2 விஷயத்தையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்து அதோட ரிசல்டன் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ரிசல்டன் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும். ஓகேவா, அந்த ஆப்ஜெக்டோட அப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இதில் ஆக்சலரேஷன் ஏசி அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்குது, அது சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன். தென் ஏடிங்கிறது டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன். அந்த 2க்கும் நம்ம ரிசல்டன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வேணாது ஏஆர் அப்படிங்கிற ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் அப்டைன் பை த வெக்டார் சம் ஆஃப் சென்ட்ரிபீட்டல் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன். என்ன பண்ணணும், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும், ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கிடைச்சிரும். Since centripetal acceleration is v square by r, the magnitude of the resultant acceleration is given by ar is equal to root of at square. At na the tangential acceleration plus v square by r whole square அப்படிங்கிறது what is that, centripetal acceleration. Finally we get this resultant acceleration ar is equal to root of at square plus v square by r into whole square. Resultant acceleration makes an angle theta. So the radius vector as shown in figure, the angle given by the tan theta is equal to at divided by v square by r. Okay, then the linear the angular motionல அதோட kinetic equations என்ன அப்படிங்கறது என்ன பண்ண போறோம், இதில் பார்க்க போகிறோம். the linear displacement s is அந்த linear டைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் 3 நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. v is equal to u plus at
s is equal to ut plus half at square b square is equal to u square plus 2as அப்படிங்கிற 3 ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் ஆங்குலர் ஃபார்மில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the linear displacement s is replaced by the angular displacement theta, then velocity v is replaced by the angular velocity omega, then angular acceleration a is replaced by the angular acceleration alpha, the initial velocity u is replaced by the initial velocity omega naught. இப்போ sக்கு பதிலாக தீட்டானோ பிக்கு பதிலாக ஒமேகானோ ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபானோ யூக்கு பதிலாக ஒமேகா நாட்னோ நீங்கள் அந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இந்த ஆங்குலர் மோஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகேவா? For the following convention, the kinematic equation for circular motion as in the table given below. இப்போ நம்ம அந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். விக்கு ஒமேகா, யூக்கு ஒமேகா நாட், ஏனா ஆல்ஃபா, டீனா டி மாறாது, தென் எஸ்னா தீட்டா அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு லீனியர் மோஷனில் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஆங்குலர் மோஷனில் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், உங்களால் எழுதலாம், ஈஸியாக எழுத முடியும். இதுதான். அப்போ v is equal to u plus at அப்படின்னா ஒமேகா is equal to ஒமேகா நாட் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டி. அப்போ விக்கு பதிலாக ஒமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க, யூக்கு பதிலாக ஒமேகா நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க, ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க, தீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார் ஆங்குலர் மோஷன் கிடச்சிரும். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். 3 மார்க் ஈக்குவேஷன்ஸை மட்டுமே உங்களுக்கு 3 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் லேர்ன் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே students, thank you so much for watching.